नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाणी नवा दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन सका जल्दी उठू शारीरिक व्यायाम करूँ आ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबे आज प्रथम खबर उपर आज प्रथम खबर छात्र छात्री मिल यूनिफॉर्म खूब शीघ्र स्कूल पिला मिल मागणा यूनिफॉर्म राज्य सरकार निष्पत्ति अनुଯାयी चलित शिक्षा वर्ष 2025-2026 राज्यर समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िक प्रथम श्रेणी अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ुवा समस्त छात्र छात्री को यूनिफॉर्म मिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर उत्तर ओडिशा रे बन्या 6 जिले में 11,000 लोक प्रभावित पानी घेर जाजपुर 11 पंचायत राज्यर 6 जिले में बन्या विपत्ति देखा मोट 11,000 लोक प्रभावित होती सबुठ अधिक प्रभावित होती जाजपुर और बालेश्वर जिला जाजपुर 19 पंचायत एवं पानी घेर रही बन्या पानी में भासी जाई जड़े युवक मृत्यु होती बालेश्वर 2 ब्लॉक स्थिति जटिल अच्छी जलका नदी जलस्तर विपद संकेत पर अच्छी सुवर्णरेखा नदी आहरी फुलुची जाजपुर बालेश्वर समेत भद्रक केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ जिला बन्या प्रभावित होली स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर सूचना दी। परवर्ती खबर ठकेईर शिकार हेले खाद्य जोगाण मंत्री 25 लाख टका नहीं गायब हो गले दलाल ठकेईर शिकार होती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णेन्द्र पात्र ढेंकानाल सदर थाना बणसी अंचल जड़े व्यक्ति जमी बिक्री करने को कही 25 लाख टका ठकई नहीं टंका फेरई बोली कही भंडे चली विगत 4 वर्ष है आउ से व्यक्ति जनक मंत्री को दर छुआ देना ठकामीर शिकार होई शेष मंत्री रविवार ढेंकानाल टाउन थाना अभियोग कर पुलिस मामला रुजु कर तदंत चलाई बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आईएएस विष्णुपद सेठी बढ़िला अड़ुआ आगुआ जमीन आवेदन खारज ओडिशा ब्रिज एंड रूप कॉर्पोरेशन लांच मामला फसी आईएएस विष्णुपद सेठी एपरिक विष्णुपद घरे चढ़ाऊ कर सीबीआई टीम चढ़ाऊ को विरोध करी प्रथमे हाईकोर्ट आसीते विष्णुपद किंतु गत मास 20 तारिख में हाईकोर्ट विष्णुपद आवेदन को खारज करते तेरे संभाव्य गिरफ्तारी को एड़ाइबा लगी से हाईकोर्ट रे आगुआ जमीन आवेदन करते जहाँ खारज होली सूचना मिली। परवर्ती खबर लोकों अभियोग शुणिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी साधारण लोकों अभियोग शुणिले मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठर 13तम अभियोग शुणाणी कर मोहन चरण माझी एपर्यंत 11,516 अभियोग मध्य 10,502 अभियोगर समाधान होती अर्थात 91% अभियोग समाधान होती 48 कोटी अभियोगर तर्जमा कर 53,50,000 टंकार आर्थिक सहायता दे सारी मुख्यमंत्री सोमवार 3 अभियोगकारी आर्थिक सहायता आसी से 1.5 लाख टंकार सहायता मिली। आज 1,000 अभियोग ग्रहण कराई राजधानी दूर को जाई अभियोग शुणाणी करने को व्यवस्था कर मुख्यमंत्री बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर भद्रक बन्या विपत 4 पंचायत 2 दिन स्कूल छुट्टी भद्रक बन्या विपत 21 पंचायत 29 टा बन्या प्रभावित होती धामनगर 11 पंचायत भंडारी पोखरी 4 पंचायत तिहिड़ी 5 पंचायत चांदबाली 1 पंचायत प्रभावित होती जिले में सोहड़ा प्रधानी अर्जुनपुर हसनाबाद भली 4टी पंचायत अधिक प्रभावित होती 4टी पंचायत सबु स्कूल को 2 दिन छुट्टी घोषणा कराई भद्रक जिलापाल सूचना दी। परवर्ती खबर सीआरपीएफ जवानों खुशी खबर ऑपरेशन आहत मिल पूर्ण दरमा पाइबे सम्मान केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ 87तम स्थापना दिवस अवसर में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन जवानों एक बड़ घोषणा कर ऑपरेशन समय आहत होता जवान और अधिकारी मानू सेवारू
ହଟାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ଭତ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହ ଗୌରବର ସହ ସେବା ଜାରି ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଲାଗିବ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇବେ ଆଇ କାର୍ଡ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଲାଗିବ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆଇ କାର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2025-2026 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଇ କାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଙ୍କ ନାମ, ଶ୍ରେଣୀ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ରୋଲ ନମ୍ବର, ଫୋନ ନମ୍ବର ରହିବ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାହାର ପିଲାମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଆଇ କାର୍ଡକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ବେକରେ ପକାଇ ଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଚଳାଚଞ୍ଚଳ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ଶ୍ରାବଣୀ ଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଚଳାଚଞ୍ଚଳ ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ କାଉଡ଼ିଆମାନେ କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ଦେଇ ଆସି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜକ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ରାତ୍ର 4ଟାରେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ 108 କଳସ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଂକ୍ରିଟ ପୋଲଠାରୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରିକେଡ କରାଯାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା। ବୟସ ସୀମା କୋହଳ, ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପୁଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ସବୁ ବର୍ଗ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 28 ବର୍ଷ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ 33 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଓ ସମାନ ପଦବୀ ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗ ଲାଗି 3 ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୂଳ ଲଙ୍ଘିଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଯାଜପୁର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ବୈତରଣୀ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗତ ଶନିବାର ଭଦ୍ରକ ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ରବିବାର କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ୟା ପାଣି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଧାମନଗର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବୈତରଣୀ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବାରୁ କୁଆଖିଆ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବୋଡ଼କୋଠାରେ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଦୀର୍ଘ 1 କିମି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଫଳରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯାଜପୁର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରଡ଼ି, ଓଲଗ, ସୁନ୍ଦରପୁର, ନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପଶି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିବ ପିଲାଙ୍କ ବସ୍ତାନି ବୋଝ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପିଲାଙ୍କ ବସ୍ତାନି ବୋଝ କମିବାକୁ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 2019 ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଓସ୍ପା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡିଇଓକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର
ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିବରଣୀ ଏଟିଆର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ଚଢ଼ିଗଲା ବସ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଶେଷ ଯାତ୍ରା। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ବସ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଳସାହିଠାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜଗତସିଂହପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋରଖନାଥଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରି ଫେରିବା ବେଳେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବସ୍ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ କାଉଡ଼ିଆ ଜଣଙ୍କ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି 6 ପୁଲିସ। ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାର 8 ଦିନ ପରେ ବି ଜଣାପଡ଼ିନି ନାବାଳିକା ଦେହରେ କିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲା। ଆଜି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା 6 ଜଣ ପୁଲିସ ଜଗି ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।